discussion on breast cancer. The most common malignancy in women all over the world. Clear? This is the single most common malignancy in women all over the world. In India, it is either it has reached the top or it is close number 2, only second to carcinoma cervix. But in the major Indian metropolises, it has overtaken carcinoma cervix. Now, whenever we deal with breast cancer, we can broadly divide them into 3 groups. 2 groups, sorry. Number 1 is sporadic and number 2 is familial or genetic. The sporadic breast cancer can occur in any young lady or old lady. It can also occur in men. Breast cancer is not a disease limited exclusive to women. It is also seen in men. Familial, that is related with family history, with some genetic predisposition. All of you must have heard of BRCA1 and BRCA2. In addition to it, there are few more syndromes like Li-Fraumeni syndrome, Cowden syndrome, etc. All these familial conditions predispose to breast cancer. Will come on later. The first thing that we have to think about breast cancer is to identify the patients who are at higher risk of breast cancer. Now, is it possible to identify each and every one? The answer is no. But still it has been seen, we can modify those risk factors into 2 groups. One is the modifiable and the others are unmodifiable. So let us think about those factors which we cannot modify. We cannot modify the age of the patient. We cannot modify, yes, of course, females are much more likely to have breast cancer than males. We cannot modify the sex of the patient. Menstrual factors. Early age at menarche and late menopause is often described as one of the risk factors. Nulliparity or parous women who have not breastfed their kids is also at a higher risk. Family history of breast cancer, we cannot modify that. Genetic predisposition I have already talked about, we cannot modify that. Personal history of breast cancer, yes, of course, anyone who had a history of breast cancer in one breast can develop another cancer in that same breast or cancer in the contralateral breast. It is possible. And yes, the risk is higher than normal population. Race, of course, it is white women are more predisposed to develop breast cancer than black women. History of previous irradiation exposure in childhood. These are the risk factors that we cannot modify. But we can modify the reproductive factors like parity, breastfeeding habits, age at first full-term birth. That is, those women who have their first full-term birth after the age of 30 has an increased risk. And that risk even increases if the first full-term birth occurs after 35 years of age. Lack of breastfeeding, I have already talked about it. Alcohol consumption, tobacco smoking, use of hormone replacement therapy in women. Do you know what is hormone replacement therapy? Janish? What is hormone replacement therapy? Janish? Menopause por body milieu maintain করার জন্য যে hormonal replacement দেওয়া হয়. Okay. Now, there are certain conditions, histological risk factors. আগের দিন আমরা benign breast disease নিয়ে যখন ডিসকাস করছিলাম, proliferative breast disease নিয়ে কথা বলছিলাম, atypical ductal hyperplasia, atypical lobular hyperplasia.
proliferative breast disease, non-proliferative breast disease. যাদের non-proliferative breast disease আছে তাদের risk ratio 1, মানে sporadic population এরও যা এই মানুষগুলোরও তাই, no increased risk. যাদের proliferative disease without atypia আছে তাদের the chance of developing breast cancer is 1.3 to 1.7 times more than normal population. যাদের with atypia and strong family atypia আছে তাদের 3.7 to 4.2% times more than the normal population. যাদের এই proliferative disease with atypia and strong family history তাদের ক্ষেত্রে that risk is 4 to 9 times more. আর যাদের lobular carcinoma in situ আছে তাদের ক্ষেত্রে that risk is 7 times more. Now here is a interesting thing. What is lobular carcinoma in situ? Lobular carcinoma in situ means a carcinoma which has not invaded the basement membrane and spread beyond it. That means it is a localized cancer. Yes. আজ থেকে 10 বছর আগেও lobular carcinoma in situ কে localized cancer ধরা হতো, আজ আর ধরা হয় না. It is no longer considered. কেন? What is localized cancer? যে localized cancer টা if kept untreated will progress to a invasive cancer. দেখা যাচ্ছে lobular carcinoma in situ patients, majority of them actually do not progress to develop invasive cancer. So instead of being considered as a malignancy, lobular carcinoma in situ today is considered as a risk factor for development of cancer. It is no longer considered. Clear? First কথা, it is a very uncommon, mainly in premenopausal young women, does not present as palpable mass or abnormal microcalcification on mammography. তাহলে ধরাটা পড়বে কি করে? মাস নেই, ম্যামোগ্রাফিও নরমাল, তাহলে আমি ধরবোটা কি দিয়ে? ইনসিডেন্টাল বায়োপসি। বায়োপসি কেন করতে যাব? বেকার। কেন এই বায়োপসি করতে যাব? যার ম্যামোগ্রাফিতে কিছু নেই, প্যালপেবল মাস নেই, তাহলে তার বায়োপসিটা করতে যাব কেন? তাহলে ধরবো কি করে? ইট ইজ বেসিক্যালি ইনসিডেন্টাল ফাইন্ডিং। যখন আমি ব্রেস্ট বায়োপসি করছি, ব্রেস্টের কোনো বায়োপসি হচ্ছে ফর অ্যানাদার কন্ডিশন, অন্য কোনো কারণে বায়োপসি হচ্ছে, সাসপেক্টেড একটা ব্রেস্ট লাম্প রয়েছে যেটা আমি টিউবারকুলোসিস সাসপেক্ট করছি, টিউবারকুলোসিস অফ ব্রেস্ট ক্যান অকার, আমি সেটা বায়োপসি করতে গিয়ে একটা লোবুলার কার্সিনোমা ইন সিটু রয়েছে। ক্লিয়ার? নট কনসিডার্ড অ্যাজ ক্যান্সার বাট কনসিডার্ড অ্যাজ এ রিস্ক ফ্যাক্টর। এর মধ্যে একটা ভ্যারিয়েন্ট আছে, দ্যাট ইজ প্লিওমরফিক ভ্যারিয়েন্ট, which is more aggressive. The invasive cancers that develop in patients with LCIS are predominantly ductal and not lobular. This is the catch. The invasive cancers that develop in LCIS is predominantly ductal carcinoma and not lobular. 50% of the cancers that develop is actually in the contralateral breast. তাহলে ম্যানেজ করব কিভাবে? কি করব আমি লোবুলার কার্সিনোমা ইন সিটুতে? আমি কি করব? এই যে তিনটে অপশন আমার কাছে আছে। একটা হচ্ছে ক্লোজ অবজারভেশন, একটা হচ্ছে কেমো প্রিভেনশন উইথ ট্যামক্সিফেন, রেলক্সিফেন অর আর্মিডেক্স মানে অ্যানাস্ট্রাজোল, আর একটা হচ্ছে বাইল্যাটারাল টোটাল নিপল স্পেয়ারিং ম্যাস্টেকটমি। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, একটা পেশেন্টের ক্যান্সার হলো না, আমি তার বাইল্যাটারাল ম্যাস্টেকটমি করে দেবো, ইজ ইউজুয়ালি আনজাস্ট। শুড বি প্রিজার্ভ ফর দোজ পেশেন্টস যাদের এলসিআইএস এর সঙ্গে BRCA1 বা BRCA2 মিউটেশন আছে, তখন আমাকে ভাবতে হবে। অথবা একটু আগে কি বললাম, প্লিওমরফিক LCIS ইজ মোর অ্যাগ্রেসিভ, যাদের প্লিওমরফিজম আছে তাদের ক্ষেত্রে আমি এটা ভাবতে পারি। এবার কেমো প্রিভেনশন উইথ ট্যামক্সিফেন, রেলক্সিফেন, দিস ইজ এ ক্যাচ। কেন? ট্যামক্সিফেন, রেলক্সিফেন occur is helpful only if there is estrogen receptor positive disease, তাই না? Final management depends upon discussion with the patient and her relatives. Clear? Any question?
এইটা এইভাবে বলার এতটা বলার কারণ মাঝে মাঝে শর্ট নোট দিয়ে দেয় লোবুলার কার্সিনোমা ইন সিটু। বিআরসিএ একটু আগে বলছিলাম ফ্যামিলিয়াল ব্রেস্ট ক্যান্সারের 3-4টে জিনিস আছে, তার মধ্যে যেগুলো জানতে হবে বিআরসিএ 1, বিআরসিএ 2, এই দুটো মেইনলি ইম্পর্টেন্ট। আর লি ফ্রাউমেনি কাউডেন, লি ফ্রাউমেনি আর কাউডেন নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কিছু নেই, ভেরি রেয়ার কন্ডিশনস। BRCA1 in chromosome 17, 2 in 13. BRCA1 is responsible for 40% of all familial cancers. BRCA2 হচ্ছে 30% of all familial cancers. বাকি 30% হচ্ছে লি ফ্রাউমেনি, কাউডেন আর other smaller mutations. And you cannot totally assimilate the number of mutations that can give rise to breast cancer. As per all these patients are also have increased predisposition to development of ovarian cancer. As per estimates, 5 to 10% of all breast cancers are genetically predisposed. However, in women less than 30 years of age, that ratio is as high as 25%. BRCA1 carriers have a 45% lifetime risk of developing breast cancer. আর BRCA2 এর ক্ষেত্রে এটা 25 to 35%. ক্লিয়ার? সেকেন্ড হচ্ছে the thing is they may develop cancer, but are those cancer BRCA1 এর আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে কি they are frequently hormone receptor negative, ER/PR negative, whereas BRCA2 associated cancers are more often ER/PR positive. Outcome, but treatment module does not differ from sporadic breast cancer. এবার ক্লাসিফিকেশন অফ প্রাইমারি ব্রেস্ট ক্যান্সারস। একটু আগেই বললাম লোবুলার কার্সিনোমা ইন সিটু এটা পুরনো বই থেকে তুলেছি। লোবুলার কার্সিনোমা ইন সিটু is no longer considered as cancer. It is considered as a predisposing factor for cancer. Ductal carcinoma in situ or intraductal carcinoma, এর 4টে টাইপ আছে, প্যাপিলারি, ক্রিব্রিফর্ম, সলিড এন্ড কমেডো। এর মধ্যে প্যাপিলারি আর ক্রিব্রিফর্ম হচ্ছে রিলেটিভলি লো গ্রেড, সলিড আর কমেডো হচ্ছে রিলেটিভলি হায়ার গ্রেড। ইনভেসিভ এপিথেলিয়াল ক্যান্সারের মধ্যে কি কি আছে? ইনভেসিভ লোবুলার কার্সিনোমা 10%, ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা। এর মধ্যে ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা নট আদারওয়াইজ স্পেসিফাইড is accounts for 50 to 70% of all breast cancers. এছাড়া টিউবুলার কার্সিনোমা, মিউসিনাস কার্সিনোমা, মেডালারি কার্সিনোমা, ইনভেসিভ ক্রিব্রিফর্ম, ইনভেসিভ প্যাপিলারি, অ্যাডিনয়েড সিস্টিক, মেটাপ্লাস্টিক। আরেকটা জিনিস এখানে নেই, দ্যাট ইজ ইনফ্ল্যামেটরি কার্সিনোমা বা ম্যাস্টাইটিস কার্সিনোমাটোসা, one of the most aggressive variants of breast cancer. There are mixed connective and non-epithelial tumors like phylloid tumor, benign and malignant, carcinosarcoma, angiosarcoma, adenocarcinoma. These are the pathological variants of breast cancer. তোরা প্যাথোলজিতে এটা পড়েছিস তো সবাই, এবং ভুলেও গেছিস আমি শিওর। DCIS একটু আগে বললাম, DCIS is very important. DCIS এ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে একটু আগে বললাম 4টে টাইপ। ওই 4টে টাইপের মধ্যে প্যাপিলারি, ক্রিব্রিফর্ম, সলিড এন্ড কমেডো। প্যাপিলারি আর ক্রিব্রিফর্ম লোয়ার গ্রেড ক্যান্সার তৈরি হয়, সলিড আর কমেডোতে হায়ার গ্রেড। এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নেই। ইফ নট ট্রিটেড DCIS progresses to invasive cancer. তাহলে এবার কোয়েশ্চেন হচ্ছে DCIS এর ট্রিটমেন্ট কি? DCIS এর ট্রিটমেন্ট আমাকে বার করতে হবে অন দ্য বেসিস অফ Van Nuys prognostic criteria দিয়ে। What is Van Nuys prognostic criteria? Van Nuys prognostic criteria depends on 4 factors: size, margin, grade and necrosis, age and diagnosis. যদি মার্জিন সাইজ 15 বা তার কম হয় তাহলে স্কোর 1, যদি 16 থেকে 40 হয় তখন স্কোর 2, যদি সাইজ 40 mm, এগুলো mm এ বেশি হয় তাহলে স্কোর 3। আফটার, এই মার্জিনটা হচ্ছে আফটার এক্সিশন। যদি 1 mm বা তার বেশি মার্জিন হয় তাহলে স্কোর 1, যদি 1 to 9 mm মার্জিন হয় স্কোর 2, 1 mm এর কম যদি ক্লিয়ার মার্জিন হয় তাহলে স্কোর 3।
ক্লিয়ার? হ্যাঁ, 10 mm বা তার বেশি যদি হয়, ক্লিয়ার মার্জিন আফটার এক্সিশন মানে আমার বার করার পর কতটা নর্মাল টিস্যু বেরোচ্ছে, সেটা যদি 10 mm বা তার বেশি, মানে আমার ওয়াইডার ক্লিয়ারেন্স হয়েছে। যত ওয়াইডার ক্লিয়ারেন্স হবে তত ভালো। বোঝাতে পারছি কি? হ্যাঁ, আর লেস দেন 1 mm মানে 1 mm ও আমি এক্সট্রা বাদ দিইনি, সেক্ষেত্রে স্কোর বেড়ে যাবে। থার্ড, গ্রেড অ্যান্ড নেক্রোসিস। লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট উইদাউট নেক্রোসিস হলে স্কোর 1, লোয়ার ইন্টারমিডিয়েট উইথ নেক্রোসিস হলে স্কোর 2, হাই গ্রেড উইথ অর উইদাউট নেক্রোসিস হলে স্কোর 3। পেশেন্টের এজ যদি 60 এর বেশি হয় তাহলে স্কোর 1, 40 থেকে 60 হলে স্কোর 2, 40 এর কম হলে স্কোর 3। এই হচ্ছে আমার স্কোরিং পয়েন্ট সিস্টেম। এবার আমার যদি টোটাল স্কোর 4 থেকে 6 হয়, দ্যাট ইজ কল্ড লো। সেক্ষেত্রে পার্সেন্টেজ অফ কি বলে 32.6% পেশেন্টস প্রেজেন্ট উইথ দিস স্কোর। ইন্টারমিডিয়েট হচ্ছে 7 to 9, 56.7% পেশেন্টস প্রেজেন্ট উইথ দিস স্কোর। আর হাই স্কোর হচ্ছে 10 to 12, 10.8% পেশেন্টস প্রেজেন্ট উইথ দিস। ট্রিটমেন্ট রেকমেন্ডেশন কি? ট্রিটমেন্ট রেকমেন্ডেশন লো স্কোর হলে ওয়াইড লোকাল এক্সিশন, স্কোর 2 হলে ওয়াইড লোকাল এক্সিশন প্লাস রেডিওথেরাপি, স্কোর হাই হলে ম্যাস্টেকটমি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট। এইবার তাহলে মজাটা চিন্তা কর, আজকে ইনভেসিভ ব্রেস্ট ক্যান্সারে আমরা ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি করছি, whereas একটা লোকালাইজড ক্যান্সার হাই গ্রেডে কিন্তু আমরা ব্রেস্ট কনজারভেশনে যাচ্ছি না, তাই না? এরপর আমাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট বার করতে গেলে হিস্টোলজিক সাবটাইপস গুলোকে আমরা আরো ভাঙি। কিভাবে ভাঙি? ইনভেসিভ ডাক্টাল কার্সিনোমা অফ নো স্পেশাল টাইপ, এদের ভাগ করা হয় অ্যাকর্ডিং টু ইআর অ্যান্ড পিআর স্ট্যাটাস। ইনভেসিভ লোকিউলার কার্সিনোমাতে আমাদের ভাগ করা হয় ইআর পিআর অ্যাবারেন্ট ক্যাডহেরিন, ই ক্যাডহেরিন। ইনভেসিভ মিউসিনাস ইআর পিআর হার্ড টু নিউ স্ট্যাটাস। এগুলোর উপর আমাকে ভাগ করে বার করতে হবে ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্লাসিফিকেশন। আজকে ট্রিটমেন্টের জন্য ব্রডলি 4টে টাইপে ভাগ করা হয়, লুমিনাল এ, লুমিনাল বি, হার্ড টু এনরিচড এন্ড ট্রিপল নেগেটিভ। এই 4টে ভাগে ভাগ করা হয়। তার মানে এভরি পেশেন্ট অফ ব্রেস্ট ক্যান্সার মাস্ট আন্ডারগো স্টাডিজ ফর ইআর, পিআর, হার্ড টু নিউ এন্ড KI67. These are the 4 things. প্লিজ বাইরে চলে যা, বাইরে চলে যা, কোনো অসুবিধা হলে বাইরে চলে যা, ডোন্ট ডিস্টার্ব। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? লুমিনাল এ ইজ দ্য মোস্ট। এটাকে একটু বড় করা যাবে রে, একটু বড় করা যাবে এই লেখাগুলোকে? তাহলে ওদের এটা ছোট হয়ে গেছে লেখাটা, একটু বড় করা গেলে দেখ, এই যে এই জায়গাটা একটু বড় করতে পারলে দেখ, ওপরে তুলে দেয় একটু ওপরে, আর একটু ওপরে, আরেকটু ডান দিকে দিয়ে, হ্যাঁ ইয়েস, এবার মোটামুটি ক্লিয়ার হচ্ছে। লুমিনাল এ হচ্ছে মোস্ট প্রিভ্যালেন্ট টাইপ, লো লেভেলস অফ KI67, টার্গেটেড থেরাপি কাজ করবে কেন? এতে হরমোনাল রিসেপ্টর ইজ প্রেজেন্ট, ER প্লাস এন্ড অর PR প্লাস, হার্ড টু নিউ নেগেটিভ। ক্লিয়ার? এটা হচ্ছে লুমিনাল এ টাইপ। লুমিনাল বি 20% রাফলি, এই হরমোন রিসেপ্টর পজিটিভ, ER and PR প্লাস মাইনাস, হার্ড টু প্লাস মাইনাস। ক্লিয়ার? কিন্তু এর তফাৎটা কি? হাই লেভেলস অফ KI67, ফাস্টার ক্যান্সার গ্রোথ, টার্গেটেড থেরাপি এখানে লাগবে, ট্যামক্সার হরমোন রিসেপ্টর পজিটিভ। নাম্বার 3 হচ্ছে হার্ড টু নিউ এনরিচড। আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, হার্ড টু নিউ পজিটিভিটি ওয়াজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ ভেরি ব্যাড প্রগনোসিস, আমরা তাই জেনে এসেছি। আমি যখন MS ফাইনাল দিচ্ছি তখন প্রথম মার্কেটে এলো হারসেপটিন, which is trastuzumab, পড়েছিস ফার্মাকোলজিতে? প্রথম মার্কেটে এলো, তখন হার্ড টু নিউ এর এই ব্যাড প্রগনোস্টিকেশনটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করলো।
প্রবলেমটা কি দাদুমাবের? যখন প্রথম লঞ্চ হয়েছিল একটা ইনজেকশনের দাম ছিল 2,25,000 টাকা। 6টা ইনজেকশন লাগতো 15 লাখ টাকার কাছাকাছি। বুঝতে পারছিস? দ্যাট ওয়াজ দ্য প্রবলেম। কাজে আমরা চিরকাল ধরে নিয়েছিলাম যে হার্ট টু নিউ মানে গঙ্গা জলায় নমঃ। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে, হাসিস না রে, পেশেন্ট গুলো দেখলে খারাপ লাগে, হাসিস না। তারপর ইদানিং শুনেছি দাম অনেক কমেছে, তবে কতটা হয়েছে আমার ধারণা নেই, কারণ যেহেতু এগুলো মেডিকেল অঙ্কোলজিস্টরাই দেখে, আমরা দেখি না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এরপর হচ্ছে ট্রিপল নেগেটিভ, ERPR হার্ট টু নিউ নেগেটিভ। দিস ইজ মোস্ট অ্যাগ্রেসিভ টাইপ। তার মানে কি, দেখ, এইটার প্রোগ্নোসিস সবচেয়ে ভালো, এটার প্রোগ্নোসিস সবচেয়ে খারাপ। এদিক থেকে যত উপরে উঠবো প্রোগ্নোসিস ভালো হবে, বা এদিক থেকে নিচে নামছি প্রোগ্নোসিস খারাপ হচ্ছে। ক্লিয়ার? নেক্সট, এরপর ব্রেস্ট ক্যান্সারের আউটকাম কিসের উপর ডিপেন্ড করবে? ব্রেস্ট ক্যান্সারের আউটকাম বার করার জন্য সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইজ স্টেজিং দ্য ডিজিজ প্রপারলি। অজস্র স্টেজিং সিস্টেম আছে পৃথিবীতে, ছিল, বাট ফ্রম মিড 90s বা লেট 90s থেকে আস্তে আস্তে TNM স্টেজিং এর দিকে যাচ্ছে। এই TNM স্টেজিংটা কারা করে? আমেরিকান জয়েন্ট ক্যান্সার কমিটি, AJCC স্টেজিং সিস্টেম। তারা প্রথম প্রায় সমস্ত ক্যান্সারে এই TNM স্টেজিং সিস্টেম নিয়ে এসেছে। ব্রেস্ট ক্যান্সারের TNM স্টেজিং এর ফার্স্ট হচ্ছে টি স্টেজ। টি স্টেজ কি বলছে? TX, primary tumor cannot be assessed. T0, no evidence of primary cancer. TIS, carcinoma in situ. এবার TIS এর মধ্যে দুটো জিনিস, ডাক্টাল আর লোবিউলার। তারপর TIS পেজেট, Paget's disease of nipple, but there is no underlying tumor in breast cancer. T1, দেখ তোদের কয়েকটা কথা বলে দিই, আমি এটা ডিটেলসটা এনেছি, দিচ্ছি, কিন্তু ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস তোদের T1, 2, 3, 4 আর 4 এর 3টে ভাগ জানলেই যথেষ্ট। T1 মাইক্রোস্কোপিক, T1A, B, C তোদের মনে রাখতে না পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। T1 মধ্যাকতা 2 সেন্টিমিটার or less in maximum dimension. ক্লিয়ার? T1 মাইক্রোস্কোপিকে কি বলা হয়? 1 mm or less in greatest dimension হচ্ছে T1 মাইক্রোস্কোপিক। T1A হচ্ছে 1 mm to 5 mm, 1B হচ্ছে 5 mm to 10 mm, আর T1C হচ্ছে 10 mm to 20 mm, মানে 2 সেন্টিমিটার। ক্লিয়ার? আর অ্যাজ এ হোল T1 হচ্ছে 2 সেন্টিমিটার or less in greatest dimension. T2 more than 20 mm, মানে more than 2 centimeter, but 5 centimeter or less in greatest dimension. T2. T3 more than 5 centimeter in greatest dimension. T4 extension to chest wall, tol, opore tol, extension, tumor of any size, 2 centimeter is chest wall but skin fixity hoy, that is T4. T4A হচ্ছে fixity to chest wall, irrespective of size. যদি 1 mm সাইজের টিউমার ও চেস্ট ওয়ালে ফিক্স হয়, that is T4A, বা 1 mm যদি স্কিনে ফিক্স হয়, that is T4B. Irrespective of size, fixity to chest wall is T4A, fixity to skin is T4B, T4C is fixity to both chest wall and skin, and T4D is inflammatory carcinoma. Clear? Next slide. TNM staging N, that is lymph nodes. PNX you cannot assess, PN0 you know regional lymph node metastasis, N1 micrometastasis or metastasis to 1 to 3 axillary lymph nodes and or internal mammary lymph nodes. But there is a catch. The metastases are detected by sentinel node biopsy but not clinically detected. Micrometastasis, which up to 1 to 3 nodes in axilla or internal mammary, which are detected after surgery, that is N1.
That means N1 staging is properly possible only after proper intervention. তাহলে স্যার স্টেজিং না করে আপনি কি করে অপারেশনটা করে চিকিৎসা শুরু করলেন? স্টেজিং তো ইনকমপ্লিট হয়ে গেল, তার মানে ক্লিনিক্যালি ইট মে বি N0। তার জন্য দেখ কথাটা পি জুড়ে দিয়েছি। N2 metastasis in 4 to 9 axillary lymph nodes or in clinically detected internal mammary nodes in absence of axillary lymph nodes. মানে কি? P হচ্ছে pathological. P হচ্ছে pathological conformation. What is that? 4 to 9 axillary nodes অথবা in internal nodes without axillary. That is N2. N3 হচ্ছে কি? 10 or more axillary nodes or metastasis in level 3 axillary nodes, that is apical nodes. আগের দিন level 1, level 2, level 3 বলেছিলাম, মনে পড়ছে? অথবা in internal mammary and axillary both. Clear? That is N. কিছু বলবি? এটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল, মানে আফটার প্যাথোলজি স্পেসিমেনের পর আমরা বলছি এটা। ক্লিয়ার? এরপর M, নো মেটাস্টাসিস, ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস প্লাস। ক্লিয়ার? TNM। এইবার তাহলে এখান থেকে আমাকে স্টেজে আসতে হবে। ভালো করে দেখ, স্টেজ 0 TIS, N0 M0, স্টেজ 1, স্টেজ 2A, 2B, স্টেজ 3A, 3B, 3C, স্টেজ 4। স্টেজ 4 হচ্ছে M1, যে মোমেন্টে ডিস্টান্ট মেটাস্টাসিস পেয়ে গেলাম, দ্যাট ইজ M1। আর 2A অবধি ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার, এখান থেকে ধরা হয় অ্যাজ লোকালি অ্যাডভান্সড ব্রেস্ট ক্যান্সার এত অবধি, আর এটা হচ্ছে মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার। ক্লিয়ার? এইবার তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে এইখানটা এসে ফার্স্ট জিনিস, এত অবধি হচ্ছে আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার। আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাজ অফ নাও টুডে has a very good prognosis, provided the histological variant is also of good type. If detected within this phase, it has a decent prognosis. It is good. Treatment is predominantly surgery, unless it is triple negative. Treatment is surgery followed by adjuvant chemotherapy and radiotherapy. রেডিওথেরাপি বা কেমোথেরাপি কি সবার দরকার? যদি T1A টিউমার হয় উইদাউট এনি নোডাল মেটাস্টাসিস, দ্যাট ইজ স্টেজ T1 N0 M0, তাও নয়, তারও কম, T1A কি বললাম, লেস দেন 5 mm, লেস দেন হাফ সেন্টিমিটার যদি টিউমার হয় উইদাউট এনি নোডস, you can manage the patient without chemotherapy. You can try, and if it is hormone receptor positive, surgery followed by a hormonal therapy can be done. Clear? But if it is hormonal receptor negative, it is better to go for chemotherapy. If it is more than T1A, you have no option, you have to go for chemotherapy. Clear? Next is locally advanced, যেটা বললাম স্টেজ 2B থেকে শুরু হলো। হ্যাঁ, স্টেজ 2B থেকে যখন শুরু হলো locally advanced, the first thing is whether it is possible to achieve a proper clearance of the tumor and what the patient desires. সেক্ষেত্রে আজকে যেটা করা হয়, that is called neoadjuvant chemotherapy. মানে start with chemotherapy, downstage the cancer, then go for surgery, then complete the chemotherapy followed by radiation and all other things. That is the essence of treatment of locally advanced breast cancer. Lastly, there is metastatic breast cancer. Here we start with something sad. What is it? We know that this cancer is no longer curable. Any breast cancer which has distant hematogenous metastasis is not curable.
এই আপনার তো রোগ সারবে না, তাহলে আপনি যান, আপনার আর কিছু করতে হবে না। ইজ ইট পসিবল? নো। তাহলে ট্রিটমেন্ট উইল বি ডাইরেক্টেড অ্যাট প্যালিয়েশন, পেশেন্টকে বেটার কোয়ালিটি অফ লাইফ দেওয়ার জন্য তাকে চিকিৎসা করতে হবে। এবার ভালো করে চিন্তা কর, সার্জারি আমি শুধু ব্রেস্টটা বাদ দিচ্ছি বা ব্রেস্টের এক্সিলা বাদ দিচ্ছি, রেডিওথেরাপি আমি ব্রেস্ট আর এক্সিলাতে দিতে পারছি ম্যাক্সিমাম, বা কিন্তু যখন ডিস্টার্ব মেরেছে সারা শরীরে ছড়িয়ে গেছে, সারা শরীরে তো সার্জারি করতে পারছি না, সারা শরীরে আমি রে দিতে পারছি না, তাহলে আমাকে সারা শরীরে ট্রিটমেন্টকে পৌঁছতে গেলে কি করতে হবে? ব্লাড বোন ট্রিটমেন্টই দিতে হবে, দ্যাট ইজ কেমোথেরাপি and certain targeted therapy like Herceptin বা ER positive receptor জন্য tamoxifen, naloxone, এগুলো কি পার্টিকুলার টার্গেটেড কিছু জিনিসকে গিয়ে টার্গেট করে ট্রিটমেন্ট করছে, তাই তো? tamoxifen অ্যাকশন অনলি ER রিসেপ্টর, যার জন্য ER নেগেটিভ হলে আমি tamoxifen দিচ্ছি না, বা HER2 নেগেটিভ হলে আমি তাকে দিচ্ছি না, Herceptin দিতে পারছি না, বা ট্রাস্টুজুম্যাব দিচ্ছি না। টার্গেটেড থেরাপি, তার মানে আমার চারটে গ্রুপ অফ থেরাপি, একটা হচ্ছে সার্জারি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি, বা একে অনেকে বলে এন্ডোক্রিন থেরাপি। ওকে, এইবার তাহলে সার্জারি আমি কি করব? এই যেটা বলছিলাম আর্লি ক্যান্সার, যেটা বলছিলাম, ঠিক আছে, লোকালি অ্যাডভান্সড। ওকে, অনেকে আজকাল বলে 3 and 4 ইজ লোকাল আমি বলছি 2A অবধি আর্লি বলে, অনেকে বলে 2AB আর্লি, 3 and 4 হচ্ছে, 3 হচ্ছে লোকালি অ্যাডভান্সড, 4 হচ্ছে মেটাস্ট্যাটিক। এইবার হচ্ছে আরেকটা জিনিস ট্রিটমেন্ট আর প্রগনোসিসের উপর, দ্যাট ইজ নটিংহ্যাম মডিফিকেশন অফ ব্রুম রিচার্ডসন গ্রেড। টিউমারটা যখন আমি বার করব, টিউমারটাকে মাইক্রোস্কোপিক্যালি আমি তিনটে জিনিস দিয়ে দেখব, একটা হচ্ছে টিউবিউল ফরমেশন, নিউক্লিয়াস সাইজ আর মাইটোটিক কাউন্ট। টিউবিউল ফরমেশন যদি মোর দেন 75% হয় তাহলে স্কোর 1, 10 to 75% of tumor has tubules তাহলে হবে 2, স্কোর 3 হচ্ছে less than 10%। Nuclear size small regular nuclei with normal to ductal nuclei, score 1। Intermediate যদি বেশি বড় 1.5 to 2 times বড় হয় তাহলে এটি স্কোর 2, স্কোর 3 হচ্ছে হাই গ্রেড, more than 2 times the size। Nuclear size আর মাইটোটিক কাউন্টের উপর হচ্ছে স্কোর। স্কোর 3 to 5 হচ্ছে ওয়েল ডিফারেন্সিয়েটেড বা গ্রেড 1, স্কোর 6 to 7 হচ্ছে মডারেটলি ডিফারেন্সিয়েটেড বা গ্রেড 2, স্কোর 8 to 9 হচ্ছে পুরলি ডিফারেন্সিয়েটেড বা গ্রেড 3। একটু আগে বলছিলাম যদি T1A টিউমার হয়, I can go out without chemotherapy provided it is of low grade। একটু আগে বলছিলাম তো T1A টিউমার হলে কেমোথেরাপি ছাড়া চলতে পারে। এবার তাহলে কোয়েশ্চেন হচ্ছে কোন পেশেন্টের সার্জারি, কোন পেশেন্টের কেমোথেরাপি কি লাগবে, দ্যাট ইজ দ্য সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এই চারটা বড় কর। আচ্ছা, আজ থেকে 170 বছর আগে in 1850s উইলিয়াম হ্যালস্টেড নামে একজন সার্জন প্রথম ব্রেস্ট ক্যান্সার অপারেশন করেন। অপারেশনটার নাম ছিল র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি। র্যাডিক্যাল ম্যাস্টেকটমিতে কি করা হতো? এন্টায়ার ব্রেস্ট এক্সিলা বাদ দিয়ে দেওয়া হতো, তার সঙ্গে পেক্টোরালিস মেজর, পেক্টোরালিস মাইনর সমস্ত মাসল বাদ দেওয়া হতো, ঠিক আছে? and the patients developed huge morbidity। যে মোমেন্টে তার পেক্টোরালিস মেজর, মাইনর, অতগুলো মাসল, এই অঞ্চলের সমস্ত ইম্পর্টেন্ট নার্ভ, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে লং থোরাসিক নার্ভ অ্যালং দ্য সেরেটাস অ্যান্টেরিয়র, তার সঙ্গে এক্সিলার আরো ইম্পর্টেন্ট নার্ভগুলোর মধ্যে থোরাকোডর্সাল নার্ভ which supplies the latissimus dorsi আর ইন্টারকস্টোব্রাকিয়াল নার্ভ, সমস্ত নার্ভ স্যাক্রিফাইস করা হয়ে গেল। কি হলো? পেশেন্টের মরবিডিটি প্রচন্ড বেড়ে গেল। এইটা নিয়ে চলতে চলতে আজ থেকে 100 বছর আগে, এই 1925 থেকে 30 মধ্যে একটা সময় ব্রিটেনে পেটি নামক এক সাহেব বললেন যে পেক্টোরালিস মেজর, মাইনর বাদ দেওয়ার দরকার নেই। উনি প্রথম শুধু এক্সিলার লেভেল, এক্সিলার কিছুটা ক্লিয়ার করলেন, লেভেল অত অবধি তিনি বার করলেন না। তারপর দেখা গেল
যাদের হ্যালস্টেডের মতো র্যাডিক্যাল হয়েছে আর বডির মতো পেটি সাহেব যেরকম মডিফাই করে দিয়েছেন, সেই মডিফাইড র্যাডিক্যাল হয়েছে, তাদের দুজনের মধ্যে সার্ভাইভাল ডিফারেন্স নেই। ক্লিয়ার? সার্ভাইভাল ডিফারেন্স ইজ নট স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিক্যান্ট। আস্তে আস্তে হ্যালস্টেড অপারেশন অবসলিট হয়ে গেল। By 1950 Halsted operation was obsolete. Petty's mastectomy বা modified radical mastectomy হলো। এবার সেটাতে extent of axillary dissection নিয়ে আরো কাজ হতে শুরু করলো। এরপর আমেরিকাতে 1970s থেকে কাজ শুরু হলো দুটো ধরনের। একদল ব্রেস্ট কনজারভেশনের দিকে নজর দিলেন, আরেক দল ইমিডিয়েট ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশনের উপর নজর দিলেন। Breast is a vital organ for women. No woman likes mastectomy. আমাদের দেশে লোকেদের ধারণা ছিল এটা সাহেব মেম সাহেবদের বেশি নজর থাকে, ভারতের গ্রামের মহিলাদের এই নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। 1995 থেকে 2000 এর মধ্যে পিজিআই চণ্ডীগড় থেকে একটা স্টাডি হলো, তাতে দেখা গেল রুরাল ইন্ডিয়ান ওমেন আর অলসো ইকুয়ালি কনসিয়াস about breast conservation. যারা বলতো এই mid 80s এ it is a concern only for women of developed world, তাদের চোখটা খুলতে শুরু করলো। Yes, everybody thinks about breast conservation. এবার সেখান থেকে শুরু হলো ব্রেস্ট কনজারভেশন নিয়ে কাজ, এবং বাই 1990s শেষের দিকে আর্লি 2000 এর মধ্যে randomized control trial পরপর দেখাতে শুরু করলো if properly executed long term survival after breast conservation therapy is almost equal to mastectomy group. Clear? বোঝাতে পারলাম কি? হ্যাঁ, প্রথমে দেখা গেল হ্যালস্টেড, প্যাটির পর ব্রেস্ট কনজারভেশন নিয়ে বাই 2000 এর শুরুর দিকে দেখা গেল আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সারে তো 100% ফ্যাক্টর যে ব্রেস্ট কনজারভেশন থেরাপিতে যা হচ্ছে আর ম্যাস্টেকটমি করে যা হচ্ছে, যদি প্রপারলি করা যায় দুটোর ওভারঅল সার্ভাইভাল মোর অর লেস সেম। যদি তাই হয় তাহলে ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি should be the treatment of choice for all women having early breast cancer. এবার আরো 10 বছর এগোই, আমি বললাম আর্লি 2000s, একটা ল্যান্ডমার্ক ট্রায়াল হলো ইউকেতে, গোটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জুড়ে, NSA BP24 ট্রায়াল। সেই ট্রায়ালের রেজাল্টে দেখা গেল লোকালি অ্যাডভান্সড ব্রেস্ট ক্যান্সারকেও যদি আমি প্রপারলি ডাউন স্টেজ করতে পারি, নিউ অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি দিয়ে যদি ছোট করে আনতে পারি, তাহলে তাতেও বিসিটি ইজ অলসো ইকুয়ালি এফেক্টিভ। এবং তাতেও দেখা যাচ্ছে পোস্ট ম্যাস্টেকটমি বিসিটি মোর অর লেস কম্পারেটিভ রেজাল্টস কাছাকাছি আসছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, NSABP ট্রায়াল। ঠিক আছে, যখন এই ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা শুরু আসছে, এইটা যখন আবার ট্রিটমেন্ট অপশন, তাহলে ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি কাকে বলে আর হু ইজ এ সুটেবল ক্যান্ডিডেট ফর ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি? ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি সুটেবল, তার মানে আমাকে জানতে হবে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশনস অফ ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি। ফার্স্ট হচ্ছে, এবার বলে দিই, ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি করার পর আচ্ছা একটা পয়েন্ট আমি মিস করে গেছি, আমি কেমোথেরাপির কথাটা বলেছি। আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সারের রেডিওথেরাপি কি ম্যান্ডেটরি? ইফ দ্য নাম্বার অফ নোডস ইজ লেস দেন 4, দরকার নেই। আরে ভাই 4 হলে তো লোকালি অ্যাডভান্সডে চলেই গেল, ঠিক আছে, রেডিওথেরাপি। কিন্তু ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি হলে হোল ব্রেস্ট ইরাডিয়েশন ইজ মাস্ট। কথাটা বোঝাতে পারলাম? Whole breast irradiation is must. Breast conservation therapy means breast conservation surgery
followed by radiotherapy and chemotherapy both. এখানে বাদবাকিগুলোর কোনো অপশন নেই। কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি প্লাস মাইনাসের কথা যখন আর্লি ক্যান্সারে প্লাস মাইনাসের কথা তখনই ভাবা যাবে ইফ ইউ হ্যাভ ডান ম্যাস্টেকটমি। কথাটা ক্লিয়ার বোঝাতে পারছি? ব্রেস্ট কনজার্ভ করে যদি অপারেশন করা হয় কেমোথেরাপি ও রেডিওথেরাপিতে নো ইফ নো বাট ইট হ্যাজ টু বি গিভেন, দিতে হবে। কাজেই যারা অ্যাবসলিউটলি কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ফর রেডিওথেরাপি তাদের কাছে বিসিএস এর কোনো অপশন নেই বা ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারির কোনো অপশন নেই। কথাটা বোঝাতে পারছি? যে পেশেন্টে রেডিওথেরাপি দেওয়া যাবে না তাকে আমি ব্রেস্ট কনজার্ভ করতে পারবো না। ক্লিয়ার? এর মধ্যে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগন্যান্সি ইজ অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন। আজকাল কিছু মহিলা চাইছে প্রথমে বিসিএস করে রাখো, ডেলিভারির পর গিয়ে রেডিয়েশন নেব। বাট I don't know whether it is wise to wait for 8 to 9 months for radiotherapy. তার কারণ pregnant women are relatively younger age, আর একটু আগেই বলেছি younger age woman carries worse prognosis. খেয়াল করে দেখ DCIS এ ভ্যানাইজেও দেখেছিস। হ্যাঁ কি বলে কি ইয়াং ওমেনদের মধ্যে 25% is genetically predisposed, সেটার কথা বলিনি। আমি কি বলছি প্রেগন্যান্ট ওমেন মানে তো সে তো আর বেশি বয়স না, ইয়াং লেডিরাই প্রেগন্যান্সিতে থাকে। সেকেন্ড হচ্ছে মাল্টিসেন্ট্রিক ডিজিজ, এইখানে একটা ইফ আছে, মানে ব্রেস্টের 4টে কোয়াড্রেন্ট আছে, যদি মাল্টিসেন্ট্রিক ডিজিজ ইনভলভ মোর দ্যান 1 কোয়াড্রেন্ট দেন ইট ইজ অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন ফর ব্রেস্ট ক্যান্সার সার্জারি, কনজারভেশন সার্জারি, সরি ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারি। কিন্তু যদি মাল্টিসেন্ট্রিসিটি ইজ সেম কোয়াড্রেন্ট হয় দেন বিসিএস ক্যান বি ট্রাইড। বুঝাতে পারলাম? যদি সেম কোয়াড্রেন্টে একাধিক টিউমার থাকে ইউ ক্যান গো ফর বিসিএস, কিন্তু যদি একাধিক টিউমার একাধিক কোয়াড্রেন্ট জুড়ে থাকে দেন ইউ শুড নট গো ফর বিসিএস। ওকে, নেক্সট, ডিফিউজ সাসপিশনস malignant appearing microcalcifications on mammogram, মানে ডিফিউজ মানে গোটা ব্রেস্ট জুড়ে আছে, কোশ্চেনই নেই ব্রেস্ট কনজারভেশনে। এক্সটেন্সিভ ডিসিআইএস নো কোয়েশ্চেন, ইনফ্ল্যামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সার নো কোয়েশ্চেন, টিউমার্স উইথ ক্লিয়ার ফর হুইচ ক্লিয়ার মার্জিনস আর আনঅবটেনেবল বাই বিসিএস, প্রপার ক্লিয়ার মার্জিন আমি পাচ্ছি না। হোমোজাইগাস ফর এটিএম মিউটেশন, আর হ্যাঁ এটা একটা মিউটেশন আছে, এটা অন্য আরেকটা মিউটেশন ভুলে গেছি, আমার মনে পড়ছে। এই মিউটেশন থাকলে দে আর হাইলি প্রিডিসপোজ টু ব্রেস্ট কার্সিনোমা, এদেরও মাল্টিসেন্ট্রিক ব্রেস্ট কার্সিনোমা। আর লাস্ট হচ্ছে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, টিউমার ইজ টু নর্মাল ব্রেস্ট রেশিও। ফর এক্সাম্পল, in a lady with a relatively smaller breast, even a small tumor can alter the ratio, যে টিউমারটা বার করার পর এফেক্টিভলি কোনো ব্রেস্ট টিস্যু পড়ে থাকছে না। ঠিক আছে, টিউমার ইজ টু ব্রেস্ট রেশিও ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে আমি টিউমারটা বার করার পর তো আমার কিছুটা তো নর্মাল, সাম মডিকাম অফ ব্রেস্ট টিস্যু মাস্ট রিমেইন টু হ্যাভ এফেক্টিভ বিসিটি। আর আলটিমেট এম মনে রাখতে হবে বিসিটি ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারিতে, breasts are symmetrical organs, you have to reach the symmetry as much as possible. Clear? Okay? আচ্ছা, এরপর রিলেটিভ কন্ট্রাইন্ডিকেশনস, prior radiotherapy to breast or chest wall, active connective tissue disease involving the skin like scleroderma, extensive positive pathological margins, tumor greater than 5 cm, large tumor size relative to breast size, যেটা নিয়ে একটু আগেও বলছিলাম, known suspected Li-Fraumeni syndrome, genetic predisposition, BRCA1, BRCA2 carriers, these are relative contraindications. এবার ব্রেস্ট কনজারভেশন সার্জারিতে কি কি করা যেতে পারে তারও অনেকগুলো টাইপ আছে। বুঝছে না কেন রে?
একটা কোয়াড্রেন্ট বাদ দিয়ে দিতে পারি, কোয়াড্রেন্টেক্টমি বলে। একটা ট্রিটমেন্ট আমরা যখন ছাত্র ছিলাম খুব পপুলার ছিল, তার নাম ছিল QUART, কোয়াড্রেন্টেক্টমি এন্ড রেডিওথেরাপি। কোয়ার্ট, আমি ওয়াইড লোকাল এই লাম্প, তার চারপাশে 2 সেন্টিমিটার বা তার মতো একটা 2 to 5 সেন্টিমিটার একটা ওয়াইড লোকাল নর্মাল টিস্যু রিম নিয়ে লাম্পেক্টমি করতে পারি, কোয়াড্রেন্টেক্টমি করতে পারি, একটা ডিফিউজ সেগমেন্ট অফ ব্রেস্ট বাদ দিতে পারি। দিস আর দ্য ভেরিয়াস ব্রেস্ট কনজারভেশন থেরাপিস। তো কোশ্চেন হচ্ছে স্যার একটু আগে বললেন সিমেট্রিক্যাল অর্গান, সিমেট্রি হ্যাজ টু বি প্রিজার্ভ, তো সিমেট্রিটা থাকবে কি করে? আমি যদি ব্রেস্টের থেকে এতটা টিস্যু খাবলে বার করে দিই তাহলে সিমেট্রিটা থাকবে কি করে? থাকে কি? থাকবে, রাখতে হবে। এটাই হচ্ছে সার্জনের ক্যাপাবিলিটি। এর জন্য দুটো জিনিস আজকে এসছে, 2-3টে অপশন। যদি আমার ক্যাভিটিতে যে রেজাল্টেন্ট ডিফেক্টটা যদি ছোট হয়, আমি উইদাউট ড্রেন যদি ক্লোজ করি, যে এমটি স্পেসটা থাকবে তার মধ্যে একটা সেরোমা তৈরি হবে। দ্যাট সেরোমা উইল স্লোলি গ্র্যাজুয়ালি অর্গানাইজ অ্যান্ড দ্য ব্রেস্ট উইল মেনটেন সিমেট্রি। কিন্তু যদি আমার ওই ব্রেস্টটা এতটাই বড় ডিফেক্ট হয়ে যায় যে এটা দিয়ে করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন আমার সামনে অঙ্কোপ্লাস্টিক টেকনিক থাকবে। নাম্বার 1 কি অপশন থাকে? উল্টো দিকের ব্রেস্টের সাইজ কমিয়ে দাও এটার সঙ্গে মেপে, সেম সিটিং না হলে পরে এক সিটিং, সেম সিটিং আইডিয়ালি উচিত নয়, তা নাহলে গ্লাভস বা অন্য ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে ম্যালিগন্যান্ট সেল ওখানে গিয়ে প্রিডিসপোজ করতে পারে, ঠিক আছে? অথবা এদিকে অন্য কোনো প্লাস্টিক ইয়ে করে এই ব্রেস্টটাকে বাড়িয়ে দাও, মাসকুলার এনে সাম সর্ট অফ লো গ্রেড রিকনস্ট্রাকশন। মানে আমার যদি ছোট ডিফেক্ট হয় ওটাকে এমনি উইদাউট ড্রেন ক্লোজ করে দাও, ভেতরে কিছু ফ্লুইড জমবে, সেরোমা হবে, সেরোমাটা অর্গানাইজ করবে, দুটো ব্রেস্টের সাইজ মোর অর লেস সেম থাকবে। ওকে, অবশ্যই কেউ। আর যদি বড় ডিফেক্ট হয় তাহলে সিমেট্রি কি করে আসবে? তাহলে উল্টো দিকেরটা কমিয়ে দাও, না এই দিকেরটা বাড়িয়ে দাও, সোজা হিসেব, এছাড়া তার কোনো অপশন নেই। আচ্ছা, এরপর এটার পরে বিসিএস এ তাহলে কি দাঁড়ালো? এটার পর আমাকে যেতে হবে ফর কেমোথেরাপি অ্যান্ড হোল ব্রেস্ট রেডিওথেরাপি, ঠিক আছে? এই দুটো ছাড়া কোনো অপশন নেই। আর আমাকে কিসে যেতে হবে? পিআর হার্ট টু নিউ স্ট্যাটাস বুঝে এন্ডোক্রিন থেরাপি। ক্লিয়ার? বোঝাতে পারলাম? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ লোকালি অ্যাডভান্সড। এটাকে বড় কর, এটা বড্ড আবছা হয়ে যাচ্ছে। এখানে ভালো পড়তে পারছি, ওখানে গেলে আবছা হয়ে যাচ্ছে কেন রে? হ্যাঁ, বড় কর, বড় কর। লোকালি অ্যাডভান্সড ব্রেস্ট ক্যান্সার। ফার্স্ট কাজ, যে মোমেন্টে লোকালি অ্যাডভান্সড ব্রেস্ট ক্যান্সার আমি পেলাম, আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ইনিশিয়ালি ইনঅপারেবল, মানে এতটাই বড় আমি বাদ দিলে চামড়া জুড়তে পারবো না, ঠিক আছে? প্রি অপারেটিভ কেমোথেরাপি, যেটাকে বলে নিও অ্যাডজুভেন্ট কেমোথেরাপি। এবার তোল, ওপরে তোল, ওপরে তোল। প্রি অপারেটিভ কেমোথেরাপি দিলেই আমার কাজ হয়ে গেল। আমাকে 3টে সাইকেল পর দেখতে হবে রেসপন্স কি, whether it is responding well, মানে সাইজ ছোট হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে না হচ্ছে না। যদি সাইজ ছোট হয়, ঠিকঠাক হয়, I have to think about changing the regime of chemo. Clear? কেমো রেজিমেন্ট চেঞ্জ করে দেখা যেতে পারে, তাতেও রেসপন্স পেলাম না, তখন আমাকে এই দিকটা দেখা। এবার রেসপন্সটা আমি দেখলাম কি একটা কমপ্লিট রেসপন্স, সার্জারি, ব্রেস্ট কনজারভেশন অর ম্যাস্টেক্টমি প্লাস অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন। ক্লিয়ার? তারপর রেডিওথেরাপি, কমপ্লিশন কেমোথেরাপি, সার্জারি। এটা হচ্ছে যখন রেসপন্সটা ভালো। রেসপন্সটা পার্শিয়াল, কিছুটা ছোট হলো প্রথম দুটো সাইকেলের পর, তারপর ছোট হচ্ছে না, তখন আমি কি করবো? ম্যাস্টেক্টমি উইথ অর উইদাউট রিকনস্ট্রাকশন। ভালো করে দেখ, কমপ্লিট রেসপন্স মানে দুর্দান্ত রেসপন্স হয়েছে, পুরো ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে টিউমার, সেক্ষেত্রে আমি বিসিএস এর কথা ভাবতে পারি। ক্লিয়ার? কিন্তু যার পার্শিয়াল রেসপন্স, পুয়ার বা গুড পার্শিয়াল রেসপন্স, এত বড় টিউমার এইটুকু হয়েছে,
এখন আমি বিসিএস এর কথা বলতে, এত বড় টিউমার এই হয়েছে বা এত বড় টিউমার কিছুই হয়নি, তখন আমাকে ডাইরেক্ট ম্যাস্টেকটমিতে যেতে হবে, তারপর আবার কেমো অ্যান্ড রে। ক্লিয়ার? নো রেসপন্স, রেডিওথেরাপির কথা ভাবা যেতে পারে, তাতেও ট্রিটমেন্ট নেই, প্যালিয়েটিভ সিস্টেমিক থেরাপি। রেডিওথেরাপিতে রেসপন্স করলো, তখন ম্যাস্টেকটমি, অ্যাডজুভেন্ট, কেমো আর। এবার দুটো কথা বারবার বলছি, নিউ অ্যাডজুভেন্ট আর অ্যাডজুভেন্ট। অপারেশনের আগে কেমো দিলে তাকে বলে নিউ অ্যাডজুভেন্ট, অপারেশনের পরে কেমো দিলে তাকে বলে অ্যাডজুভেন্ট। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এবার ওই দিকটা দেখা ডান। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে আমি যদি ইনফ্ল্যামেটরি ব্রেস্ট ক্যান্সার পাই, প্রি অপারেটিভ সিস্টেমিক থেরাপি, নো রেসপন্স, ইনঅপারেবল ডিজিজ, রেডিওথেরাপি, নো রেসপন্স, প্যালিয়েটিভ সিস্টেমিক থেরাপি। নো রেসপন্স, operable disease, mastectomy, radiotherapy if not given pre-operative. Oh, দাঁড়া, এর আগে স্লাইডে চার্টটা এক্সপ্লেন করা হয়নি, একটু ব্যাক কর, ওই চার্টটা পুরো এক্সপ্লেন করা হয়নি। এই চার্টটা, এর আগেরটা, এই চার্টটা বড় কর, বড় কর ওটা। আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার, এই জায়গাটা আমি মিস করে গেছিলাম, পরেরটা বিসিটিতে চলে গিয়ে এটা মিস করে গেছিলাম। তাহলে ফার্স্ট কথা হচ্ছে আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার, একদম উপরে চলে যায়। হ্যাঁ, এই যে নো উইশ ফর ব্রেস্ট কনজারভেশন অর ব্রেস্ট কনজারভেশন নট পসিবল, দ্যাট ইজ মাল্টিসেন্ট্রিক টিউমার। একটু আগেই বললাম বিসিটি মাল্টিসেন্ট্রিসিটিতে আমাকে ভাবতে হবে, আর পেশেন্টের নিজেরও বিসিটির কোনো ইচ্ছে নেই। আমি এখনো কিছু আমার প্র্যাকটিসে 20% ব্রেস্ট ক্যান্সার পেশেন্ট পাই, 25 to 30% বিসিটি করা সম্ভব এবং পেশেন্ট পাই কম আমাদের দেশে, রেগুলার স্ক্রিনিং নেই, প্লাস কনসাসনেসও নেই। আর যাদের বিসিটি করা সম্ভব এমন পেশেন্টদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 25 to 30% বিসিটি চায় না, ডাক্তার অত ঝামেলা রাখতে চাই না, পার্টিকুলারলি ইফ দে আর মোর দ্যান 50 years of age, একেবারেই চায় না, একদম ঝামেলা বিধে করে। দিস ইজ দেয়ার ডায়ালগ। তাদের যাদের ব্রেস্ট কনজারভেশন নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই, তাদের ম্যাস্টেকটমি করে দাও। যাদের টিউমার যদি 2 সেন্টিমিটার কম হয় অ্যান্ড অপটিমাল সার্জারি ফিজিবল, ওপরে তোল, তাদের আমি কি করব, ডাইরেক্ট বিসিটি। বিসিটি করার পর আমার পোস্ট অপারেটিভ কেমো প্লাস ট্রাস্টুজুম্যাব দরকার পড়লে, তারপর তার সঙ্গে রেডিওথেরাপি যদি দরকার পড়ে, রেডিওথেরাপি ইজ ম্যান্ডেটরি আফটার বিসিএস। একটু আগে যে কথাগুলো বলেছি, ক্লিয়ার? আর যদি আবার উপরে নে, টিউমার 2 সেন্টিমিটারের বেশি হয়, মানে T2N1 ডিজিজ হয় বা T2N0 হয়, সিস্টেমিক ইন্ডাকশন কেমোথেরাপির কথা ভাবা যেতে পারে। ধর একটা ব্রেস্ট টিউমার রেশিও, টিউমার ইজ টু নর্মাল ব্রেস্ট রেশিও ইজ আনফেভারেবল, ছোট টিউমার T2 কিন্তু স্মলার ব্রেস্ট, এখানে বিসিএস করতে গেলে ব্রেস্টের বিশেষ কিছু বাকি থাকবে না, তাই সেটাকে আমার ডাউন সাইজ করে নিয়ে আমার বিসিএস ট্রাই করা যেতে পারে, রিলেটিভলি কম জিনিস বাদ যাবে, তাই তো? তার জন্য আমাকে সিস্টেমিক ইন্ডাকশন থেরাপির কথা ভাবা যেতে পারে। উপরে তোল, ক্লিয়ার? দিস ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অ্যালগরিদম ফর আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার। ক্লিয়ার? নিয়ে নি সেখান থেকে। আচ্ছা, এরপর চল পরে চ। হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি? বুঝতে না পারলে বল, আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ, ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু স্পিক, ঠিক আছে? আচ্ছা, লোকালি অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টও বললাম। এরপর হচ্ছে ইনকিউরেবল, এরপর হচ্ছে মেটাস্ট্যাটিক ব্রেস্ট ক্যান্সার। অলরেডি বলেছি বেসিক্যালি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সিস্টেমিক, নো রোল অফ সার্জারি, এক্সেপ্ট একটাই, কি কি হতে পারে, টয়লেট ম্যাস্টেকটমি বলে একটা কথা আছে। হোয়াট ইজ দ্যাট? ফাঙ্গেটিং ব্রেস্ট মাস, দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, বাড়ির লোক এরকম করে নাকে রুমাল দিয়ে ঘরে ঢুকছে, ইজ দ্যাট এ কোয়ালিটি অফ লাইফ? সেক্ষেত্রে শুধু ব্রেস্টটা বাদ দিয়ে দাও, অ্যাটলিস্ট ওই দুর্গন্ধটা বেরোবে না। দ্যাট লেডি ক্যান লিভ আর লাস্ট ডেজ উইথ ডিগনিটি অ্যান্ড রেসপেক্ট। এটাকে আমরা অনেক সময় বলি টয়লেট ম্যাস্টেকটমি। ক্লিয়ার?
মেইনস্টে অফ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে কেমোথেরাপি, হরমোনাল থেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি বেসড অন রিসেপ্টর স্ট্যাটাস, একটু আগেই বলেছি। প্যালিয়েটিভ রেডিওথেরাপি এট সাইটস অফ সিম্পটোম্যাটিক বোন মেটাস্টাসিস, ভার্টিব্রাতে মেটাস্টাসিস হয়েছে, সেখানে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে, প্যালিয়েটিভ রেডিওথেরাপি দিয়ে দাও, ঠিক আছে। আর টয়লেট মাস্টেক্টমি বলেই দিলাম। এবার হচ্ছে নেক্সট থিং, এটা পরে বলছি। তাহলে আমাকে জিনিসটাকে যখন আমি পরপর দেখছি, তিনটে জিনিস আমার সামনে ক্লিয়ার। ব্রেস্ট লাম্প নিয়ে যখন একটা পেশেন্ট আমাদের কাছে আসবে, it can be a benign lump, it can be a malignant lump, তাই তো? benign lump আর malignant lump হতে পারে। What are the investigations that we should do? Number one, triple assessment, clinical examination, radiology and biopsy. Breast কি biopsy করব? Core needle biopsy. Never ever advise FNAC for any breast lump. মনে থাকবে? Breast lump এর জন্য FNAC is obsolete. It has to be a core needle biopsy. Clear? এটা হচ্ছে পয়েন্ট নাম্বার 1। ইমেজিং কেন করব? এর আগের দিন আমাদের কিছুটা আলোচনা হচ্ছিল। ম্যামোগ্রাফের কাজ হচ্ছে মাইক্রোক্যালসিফিকেশন, যেটা আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা ধরা। তো লাম্প পেলে আমি কেন মাইক্রোক্যালসিফিকেশন আছে কিনা দেখার চেষ্টা করতে যাব? ম্যামোগ্রাম কেন করব? ওটা প্যাথোলজি বলবে, মাইক্রোস্কোপ বলবে। ম্যামোগ্রাম কেন করব? ম্যামোগ্রাম থেকে কি স্প্রেড ধরবি? কাছাকাছি গেছিস, ঠিক হলো না, কথাটা ভুল বললি। আইডিয়াটা কিছুটা ঠিক কিন্তু ভুল, আবার পুরোটা ভুল। খুশি হলাম না উত্তরটা। না, একটু আগে একটা কথা কি বলেছি? বিসিএস এর কন্ট্রাইন্ডিকেশনের মধ্যে কি বলেছি? মাল্টিসেন্ট্রিসিটি। ওই ব্রেস্টের অন্য কোয়াড্রেন্টে অন্য কোন হিডেন প্রিম্যালিগন্যান্ট ফোকাসের চান্স আছে কিনা, and also to assess the contralateral breast. This is the indication. Clear? বুঝাতে পারলাম? কি বলেছি একটু আগে? যে অন্য যদি বিসিএস মাল্টিসেন্ট্রিক হয় and that multicentricity is within the same quadrant, we can even go for BCS. But if that multicentricity involves more than one quadrant, that is the absolute contraindication for BCS. বলেছি তো কথাটা? তাহলে অন্য কোয়াড্রেন্টের স্ট্যাটাসটা জানার জন্য আমাকে ম্যামোগ্রাফি করতে হবে, ইউএসজি করতে হবে। তার ব্রেস্ট ইউএসজির সঙ্গে ব্রেস্ট ইউএসজির সুবিধাটা হচ্ছে কি, এ বিনাইন না ম্যালিগন্যান্ট সেটা বাইরাট স্কোরিং, যেটা ওই মেয়েটি বলছিল, কি নাম জানো? ইউ, তোর নাম কি? ও বলছিল ওই বাইরাট স্কোরিং, ওটা ইউএসজি তে কাজে দেবে। ব্রেস্ট ইউএসজি দিয়েও বাইরাট স্কোরিং করা হয়। টিউমারটা আর্কিটেকচার, লেংথ, ব্রেথ, কনসিস্টেন্সি এগুলো থেকেও আইডিয়া পাওয়া যায়। দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে উই ডু রেডিওলজি, কোর নিডল বায়োপসি আর ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট। তাহলে ব্রেস্ট লাম্প পেলে আমি এই তিনটে করব, করার পর আমি বিনাইন ডিজিজ পেলাম, ট্রিট অ্যাকর্ডিংলি, ঠিক আছে। ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজ পেলাম, ম্যালিগন্যান্ট ডিজিজে ফার্স্ট কাজ কি? আমাকে স্টেজিং করতে হবে। স্টেজিং করতে গেলে আমাকে কি দেখতে হবে? ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস হয়েছে কিনা। ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস সবচেয়ে বেশি কিসে কিসে হয়? লাং, লিভার, বোন। লাঙে হয়েছে কিনা দেখার জন্য আমি কি করব? চেস্ট এক্সরে। লিভারে হয়েছে কিনা দেখার জন্য কি করব? ইউএসজি হোল অ্যাবডোমেন। বলে দিল মেটাস্টাসিস নেই, ইউএসজি আমাকে সাইজ বলে দিয়েছে, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আর ইউএসজি করে আমি অ্যাক্সিলারি নোডাল স্ট্যাটাস পেয়ে গেছি। That finishes our TNM stage. Clear? আর যদি বিনাইন আসে, বিনাইনে কি আসতে পারে? ফাইব্রাইডেনোসিস রিলেটেড লাম্প, ফাইব্রাইডেনোমা হতে পারে, ডাকটেকটেশিয়া হতে পারে, ডাক্তার প্যাপিলোমা রেয়ারলি ইজ প্যালপেবল, রেয়ারলি প্যালপেবল। আর হচ্ছে কি আসতে পারে? ফাইব্রাইডেনোমা, ফাইলয়েডস, এগুলো আসতে পারে। আর এদিকে যখন চলে এলাম, আমার বায়োপসি আমাকে বলে দিল। এইবার এই বায়োপসিতে আমি আরেকটা জিনিস জানতে পারবো,
কোর নিডল বায়োপসিতে। এক হচ্ছে বিনাইন না ম্যালিগন্যান্ট তো বলছেই, তার সঙ্গে ER/PR HER2 নিউ স্ট্যাটাসও বলে দিচ্ছে। আমি যদি ট্রিপল নেগেটিভ পাই স্ট্রেট অ্যাওয়ে স্টার্ট উইথ কেমোথেরাপি। কেন? ওয়ার্স প্রগনোসিস, চান্স অফ ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস হায়ার। নট অনলি দ্যাট, আমি এই বায়োপসি থেকে গ্রেডটাও জেনে যাচ্ছি, যেটা বললাম নটিংহাম মডিফিকেশন অফ ব্লুম রিচার্ডসন স্কোরিং সিস্টেম, সেটা থেকে লো, ইন্টারমিডিয়েট না হাই গ্রেড জেনে গেলাম। তাহলে দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ ব্রেস্ট লাম্পের ফার্স্ট কথা হচ্ছে ট্রিপল অ্যাসেসমেন্ট, হিস্ট্রি। লাম্প, যে কোনো লাম্পের হিস্ট্রিতে, তোদের হিস্ট্রিটা কি ক্লাসে বলেছি, কি বলেছিলাম হিস্ট্রিতে? এনি লাম্প, এনি পেন, এনি কমপ্লেন, ask 6 things: what, which, when, why, where, how. Just imagine. What, which, when, where, why, how. এই 6টা শব্দ দিয়ে তুমি ইউজ করো। এর থেকে তুমি হিস্ট্রি টেকিং এর পর ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে লাম্পের কি কি বলেছিলাম? মার্জিন, সারফেস, কনসিস্টেন্সি, ফিক্সিটি টু স্কিন, ফিক্সিটি টু ডিপার স্ট্রাকচারস, অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড থাকলে সেটা প্যালপেবল কিনা, এক্সামিনেশন অফ অ্যাক্সিলা। আউটডোরে সব কটাকে এক্সামিনেশন দেখিয়েছি ব্রেস্ট লাম্পের পর, দেখিয়েছি কিন্তু। ক্লিয়ার? ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের পর আমার এলো রেডিওলজি। কি কি পড়ে রইল? MRI, ব্রেস্টের 3টে রেডিওলজি রয়েছে। একটা হচ্ছে ম্যামোগ্রাম, USG, MRI। যার প্রিভিয়াস অপারেশন হয়েছে তার জন্য MRI ইজ বেটার দ্যান ম্যামোগ্রাম। যার প্রিভিয়াস অপারেশন হয়েছে তার জন্য MRI ইজ বেটার। ক্লিয়ার? In big denser breasts, mammogram is less sensitive. Mammogram is better. MRI is better, sorry. রেডিওলজির পর আমার হিস্টোলজি উইথ টার্গেট সেল গুলো খোঁজা, দ্যাট ইজ কোর নিডল বায়োপসি। There is no scope for FNAC. FNAC তখনই ভাবতে পারি if we are 100% certain to be benign. ও যেটা বলছিল by rads less than 2, by rads 0 or 1, by rads 1 rather, we can think about FNA. Okay? Even the slightest hint of suspicion, go for core needle biopsy and ask the pathologist to report on histological subtype of the cancer, the receptor status and HER2 new status, and of course the histological grade, low, intermediate or high grade. ওই 9 এর মধ্যে স্কোরটা দিতে হবে। ক্লিয়ার? যদি কোর নিডল বায়োপসিতে আমার DCIS আসে তাহলে ভ্যান নাইস ক্রাইটেরিয়ার কথাও ভাবতে হতে পারে। ক্লিয়ার? এবার তাহলে আমাকে বোঝা কি অপারেশন হবে ইনভেসিভ ডাক্টাল। এবার হচ্ছে এই যে সার্জারি ম্যাস্টেকটমি, মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি আর রেডিক্যাল ম্যাস্টেকটমি নিয়ে কথা হলো, ব্রেস্ট কনজারভেশন থেরাপি নিয়ে কথা হলো। প্রথমে কি বলেছি? রেডিক্যাল ম্যাস্টেকটমিতে অ্যাক্সিলারি ক্লিয়ারেন্স হতো, মডিফাইড রেডিক্যাল ম্যাস্টেকটমিতে অ্যাক্সিলারি ক্লিয়ারেন্স হতো। আজকের দিনে তাহলে BCS এ কি অ্যাক্সিলারি ক্লিয়ারেন্স ম্যান্ডেটরি? তুই যখন প্র্যাকটিস করবি তোর জায়গার উপর নির্ভর করছে। তুই যদি দিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলোর ডাক্তার হোস যেখানে সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির 1000 একটা ব্যবস্থা আছে, the answer will be no. অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন করার আগে আমাকে সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করতে হবে। যদি ওটা পজিটিভ হয় তবেই আমি অ্যাক্সিলা ডিসেকশন করব, যদি নেগেটিভ হয় অ্যাক্সিলা করব না। কিন্তু আমাদের মতো ডাক্তাররা যারা যেখানে সেন্টিনেল লিম্ফ নোডের বায়োপসির জন্য গামা ক্যামেরার গপ্প নেই, তারা বাংলা অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন করব। ক্লিয়ার? কি কথাটা বললাম? অ্যাক্সিলাতে প্যালপেবল নোড আছে, ডিসেকশন করব, নো কোয়েশ্চেন। প্যালপেবল নোড নেই, কি করব? সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি। প্যালপেবল নোড থাকলে তার থেকে একটা এফএনএ করে নে, বলে দিলাম মেটাস্টাসিস, ইউ হ্যাভ নো অপশন বাট টু গো ফর অ্যাক্সিলারি ক্লিয়ারেন্স। ক্লিয়ার? কিন্তু এফএনএ করে বললো অ্যাক্সিলারি ডিসেকশন, ইয়ে কি বলে এফএনএ তোর বড় নোড নেই, কার থেকে এফএনএ করবি? If you are working in a setup where there is features of
sentinel lymph node biopsy facilities are available. Go for sentinel lymph node biopsy. If it is negative, no need to go for axillary dissection. If it is positive, dissect the axilla. Clear? বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ? Axillary dissection কত অবধি করব? Level 1, level 2, level 3 normally indicated নয় unless there is FNAC proved level 3 metastasis. Clear? ঠিক আছে? সার্জিক্যাল অ্যাসপেক্টস হলো। এবার একটা জিনিস আজকাল চলছে, ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন। হোয়াট ইজ ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন? বেসিক্যালি giving some semblance of breast. You cannot replace the function of breast. You can never replace the function of breast. তাহলে কি করা হচ্ছে? নিপল স্পেয়ারিং ম্যাস্টেকটমি করে, নিপলটা রেখে ম্যাস্টেকটমি করে কোনো মাস্কুলার টিস্যু এনে ওখানে বসিয়ে দেওয়া, which masculates that breast. কি কি মাস্কুলার টিস্যু আনা যেতে পারে? একটা হচ্ছে ল্যাটিসিমাস ডরসাই মায়োকিউটেনিয়াস ফ্ল্যাপ, একটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস মায়োকিউটেনিয়াস ফ্ল্যাপ। এই দুটোর মধ্যেই ম্যাক্সিমাম করা হয়। ট্রান্সভার্স রেক্টাস অ্যাবডোমিনিস মায়োকিউটেনিয়াস ফ্ল্যাপকে বলা হয় ট্র্যাম ফ্ল্যাপ আর এলডি ফ্ল্যাপ। এই দুটো ফ্ল্যাপ দিয়ে ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন করা হয়। হোয়াট শুড বি দ্য টাইমিং অফ রিকনস্ট্রাকশন? অনেকে বলে এট দ্য টাইম অফ ম্যাস্টেকটমি করা যেতে পারে, অনেকে বলে এট দ্য কমপ্লিশন অফ রেডিওথেরাপি করা যেতে পারে। ওকে, আচ্ছা, আর কি কি হতে পারে ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশনে? নট প্রপার রিকনস্ট্রাকশন। একটা হচ্ছে ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট দিয়ে দেওয়া যায়, সিলিকন ইমপ্ল্যান্ট বইপত্রে পড়েছিস।